امیر ترین امام، 8 سے ہند، مشہد میں امیری، نوکروں کا بادشاہوں جیسا استقبال، سونے کے دروازے اور چاندی کی زری۔ یہ مجلس مخصوص اور منسوب ہے اس شہنشاہ کے نام کے ساتھ جو نام میں بھی علی ہے اور کردار میں بھی علی۔ لہذا میں کوشش کروں گا کہ جتنی دیر تک میں ممبر کے مصلی پہ رہوں، میری مودت کی نماز کا قبلہ اسی شہنشاہ کی پاک دہلیز۔ میں کچھ اس امام کے بارے میں تاریخی حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ نے جب انسانیت کی ہدایت کے سلسلے کو شروع کیا تو خدا نے انسان کے لیے جو پہلا ہادی ہے وہ حضرت آدم کو منتخب کیا۔ خدا نے حضرت آدم کی خلافت زمین والوں کے لیے تھی، لیکن اعلان خدا نے اس کا عرش پہ کر دیا۔ خدا نے حضرت آدم کو زمین کا خلیفہ بنایا تھا، اعلان آسمان پہ کر دیا۔ جملہ آسان کر دیتا ہوں، ہدایت کرنی تھی فرش والوں کو، سجدہ کروا دیا عرش والوں سے۔ حضرت آدم کو خلافت دی ہے زمین والوں کے، اعلان کر دیا آسمان پہ، یعنی ہدایت فرش والوں کو کرنی تھی، سجدہ عرش والوں سے کروا دیا۔ میرے مالک حضرت آدم نے جنہیں ہدایت کرنی نہیں تھی ان سے سجدہ کیوں کروا دیا؟ سجدہ بنتا تھا ہمارا، بنایا تھا ہمارے لیے۔ آدم زمین پہ بھیجتا، نسل آدم آدم کی تعظیم کر لیتی، بنایا ہمارے لیے تھا، سجدہ آسمان پہ کروا دیا۔ خلیفہ زمین کا تھا، اعلان عرش پہ کیوں ہوا؟ زیادہ تمہید میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے، آج میرا پہلا خلیفہ بن رہا ہے۔ جو اصول آج بنے گا یہ اصول قیامت تک چلے گا۔ اگر آدم کو زمین پہ خلافت دیتا تو پھر زمین پہ جس سے بندے بناتے وہ بھی اللہ کا خلیفہ ہو جاتا، جس سے لوگ چن لیتے وہ بھی اللہ کا خلیفہ ہو جاتا۔ اس لیے میں نے آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروا کے بتایا ہے کہ بندوں کی ووٹوں سے اللہ کا خلیفہ نہیں بنتا، فرشتوں کے سجدوں سے اللہ۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے۔ اب یہ نہیں دیکھنا کہ اجماع امت کس کے پاس، یہ نہ دیکھنا کہ ووٹیں کس کے پاس، یہ دیکھو کہ فرشتے کس کے دروازے پہ آ رہے ہیں۔ جو علمی چہرے سمجھ گئے کہ میں موضوع کو کہاں لے کے جانے لگا، جو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے خان صاحب اس کے لیے تخت اور تاج تو ضروری ہوتا ہی نہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جسے اللہ خلیفہ بنائے وہ حاکم بھی ہو۔ اگر حکومت اللہ کی حجت کے لیے ضروری ہوتی، فرعون تخت پہ بھی لانتی تھا، موسیٰ جنگلوں میں بھی اللہ کا نبی تھا، عزیز مصر تخت پہ بھی ملعون تھا، یوسف قید خانے میں بھی نبی تھا۔ اللہ کی حجت کے لیے تخت، تاج، حکومت کوئی ضروری نہیں ہوتی۔ حاکم کرتا ہے جسم پہ حکمرانی، حجت کرتی ہے روحوں پہ حکمرانی۔ اب موسم بھی ہے اور حالات بھی ایسے ہیں، لہذا جلدی میں نتیجے پہ لے کے جانا چاہوں۔ جو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے اس کے لیے تخت اور تاج ضروری نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے، توجہ پوری رکھیے گا، جب رسول نے مکہ میں اعلان رسالت کیا تو مکہ کے قبیلوں کے سردار اکٹھے ہو کے حضرت ابو طالب کے گھر آئے، ہم تیرے بھتیجے محمد سے کوئی بات کرنا چاہتے۔ تنہائی میں جا کے کہنے لگے، اے عبداللہ کا بیٹا، اگر تو کہتا ہے تیرے اللہ کو مانے تو ہم مانتے ہیں، تیرے اللہ کو نہ ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں۔ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ ہم تیرے اللہ کو نہیں مانیں گے، مان لیں گے۔ ہم اتنے خداؤں کو جو مان رہے ہیں، جہاں اتنے خدا مان رہے ہیں وہاں تیرا بھی ایک مان لیں گے، اور تیرا خدا ماننے کے لیے ہمیں آسانی ہے، تیرا تو نظر بھی نہیں آتا۔
لہذا ہم اسے مان لیتے ہیں، ہماری کوئی لڑائی نہیں، ہم تیرے اللہ کو نہیں مانیں گے۔ رسول نے فرمایا پھر جھگڑا کس بات پہ؟ انہوں نے کہا ہاں جھگڑا بتاتے، اپنا خدا منوا، ہمارے خداؤں کو جھوٹا نہ کہہ۔ مجھے خبر ہے کہ میں جنگ کی دھرتی پہ آپ سے مخاطب ہوں، اگر اب بھی آپ بات کھول کے سننا چاہتے ہیں تو میں کھول دیتا ہوں۔ عرب کے کافروں نے کہا تھا اپنا ایک سچا منوا، ہمارے جھوٹوں پہ لعنت نہ کر۔ یہ کافروں کا شروع سے پروگرام ہے، کہتے ہیں سچا منوا، جھوٹے پہ لعنت نہ کر۔ اب جن بندوں کو حلق تک اتحاد آیا ہے، اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، وہ مجھے کسی کتاب سے ثابت کرے نبی سے زیادہ خلق عظیم کا مالک بھی کوئی تھا جس نے پتھر مارنے والوں کو دعا دی؟ اس نے مکے والوں سے یہ کہہ کے اتحاد نہیں کیا کہ تم بھی اپنے معنی چاہو میں بھی اپنے معنی چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میری نبوت بچے گی نہیں جب تک جھوٹوں پہ لعنت رہے گی۔ یا تو مجھے بتاؤ کیا آج تمہارے پاس نبی سے زیادہ اسلام ہے؟ نبی نے اتحاد نہیں کیا، نبی نے کہا اتحاد ایک ہی بات پہ ہوگا، صرف میرے کو مانو۔ بات بالکل ایک جملے میں بند کرنے لگا، اتحاد عقیدے پہ رہ کے ہوتا ہے، عقیدہ چھوڑ کے نہیں ہوتا۔ یہ کون سا اتحاد ہے جو آج ہو رہا ہے؟ جو آل محمد کا گستاخ ہو اسے بھی سزا ملنی چاہیے۔ لہذا تو ہمارے پیروں کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں منبر سے کہہ رہا ہوں تو آل محمد کی عزت نہیں کرنا چاہتا، نہ کر۔ تو شیعوں کی وجہ سے علی کو نہیں مانتا، جب بات شروع ہوتی ہم بھی علی کو مانتے ہیں، ہم بھی علی کو مانتے ہیں۔ اگر تو علی کو مانتا ہے پھر انہیں کیوں مانتا ہے جنہیں خود علی نہیں مانتے؟ علی ولی اللہ ڈٹ جانے کا نام ہے۔ فوراً کہا مالک حسین عزت عطا فرمائے، نبی نے فرمایا یہ اتحاد نہیں ہوگا، بات جائے گی امام رضا علیہ السلام پہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اتحاد نہیں کرتا۔ پھر عرب کے کافروں نے فوراً نبوت کو لالچ دینا چاہا۔ تمہید میری وہی ہے، اسی میں نے نتیجہ دینا ہے کہ حجت کو تخت اور تاج نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے ایسے کر، ہم تجھے غیر مشروط طور پہ عرب کی بادشاہت دیتے اور ایک بڑے گھر سے رشتہ بھی لے کے دیتے۔ نبی کا جواب اسلامیات میں لکھا ہے، دائیں ہاتھ پہ سورج رکھو، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھو، میں پھر بھی تمہاری حکومت کو ٹھوکر مار دوں گا۔ تم کیا سمجھتے ہو تو میری طرف تمہاری حکومت کے لیے میں مذہب چھوڑ دوں؟ انہوں نے پہلی بار پہلے نبی کو، پہلی حجت کو 14 میں سے پہلے حکومت کا لالچ دیا، نبی نے ٹھوکر مار دی۔ یہی حکومت علی کے دروازے میں بھکاری بن کے آ گئی۔ علی نے فرمایا اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو، تمہاری یہ حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کمتر ہے۔ یہی حکومت دلہن بن کے حسن کے سامنے آ گئی۔ حسن نے چہرہ پھیر کے کہا تجھے نہیں پتا جسے باپ طلاق دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جائے۔ یہی
हुकूमत धमकी बन के हुसैन के सामने आ गई। हुसैन ने करबला में 72 से 9 लाख को शिकस्त दे दी। यही हुकूमत सज्जाद के सामने रोब बन के आ गई। सज्जाद ने शाम की गलियों में रोल के मार दी। यही हुकूमत बाकर के सामने आई, बाकर ने कम सली में शिकस्त दे दी। यही हुकूमत जहालत बन के जाफर सादक के सामने आई, जाफर ने खुतबों से उड़ा के रख दी। यही हुकूमत कासिम के सामने आई, कासिम ने हिकमत अमली से तब्दील कर दी। रजा का दौर आया, वही मक्के वाले काफर, वही मजाक मुसलमानों के लिबास में रजा के सामने आके कहते हैं हुकूमत भी ले ले, रिश्ता भी ले ले। जो लालच पहले को दिया था, वक्त के दामन में वुसअत नहीं थी, मैंने लम्हों में आपको तारीख का सफर करवा दिया। मैंने एक एक हुज्जत का दौर नहीं पढ़ा, हर हुज्जत ने तख्त को ठोकर मारी। फरमाया जब पहले मोहम्मद ने कबूल नहीं की, पहले मोहम्मद को भी कहा हुकूमत ले, रिश्ता ले। 8वां मोहम्मद आया, लालच फिर वही आ गया। हम तुझे हुकूमत भी देते हैं, हम तुझे रिश्ता भी देते हैं। 8वां शहनशाह वली अहदी दी गई इमाम रशीद ने। जो लोग एतराज करते अगर मामून जालिम था, इमाम ने वली अहदी कबूल क्यों की? अजीज मिस्र के लिए अल्लाह ने यूसुफ को वली अहद बनाया था। ये वली अहदी नहीं थी। और मामून रशीद ने भी इमाम को वली अहदी इमाम से मोहब्बत की वजह से नहीं दी थी, सियासी मकासद हासिल करने के लिए। और इमाम ने भी वली अहदी उसकी हुकूमत की वजह से कबूल नहीं की। इमाम ने कहा जहां मदीने बैठ के ये मुझे कुछ नहीं करने देता, मैं इसके दरबार में बैठ के इसकी धज्जियां उड़ा दूं। मदीने इमाम से मिलने पे पाबंदी, और उसी इमाम को वली अहद बना के सल्तनत का मालिक बना के दरबार में बिठा दिया। जब पहले दिन इमाम आके दरबार में बैठे, इमाम रशीद ने कहा मैं चाहता हूं आपकी बैयत करवाई जाए। इमाम ने कहा करवाओ बैयत। दरबार खचाखच भर गया। इमाम तशरीफ फरमा, पूरा दरबार यूं भरा पड़ा। इमाम अपनी मसनद में बैठे हुए। इमाम रशीद करीब आके कहता है कि मौला वो बैयत करना चाहते हैं। तो इमाम ने फरमाया करें। कहने लगा आप हाथ बढ़ाएंगे तो वो बैयत करें। इमाम ने मामून का चेहरा देखा, तुझे नहीं पता हुज्जत किसी की आगे यूं नहीं करती। वो बैठा हुआ है जो सुनने के लिए, इमाम वक्त किसी के आगे यूं नहीं करता जो इमाम रजा सुनने के लिए आए। इमाम रशीद ने कहा फिर बैयत कैसे होगी? इमाम ने कहा ऐसे नहीं। कहने का मौला हम तो ऐसे ही करवाते हैं, हमारे तो जितने भी गुजरे सब ने ऐसे करवाई। इमाम ने तुम ऐसे करवाते हो, हम तो गदीर से ऐसे ही करवाते हैं। रसूल ने गदीर में अली का हाथ फैलाया नहीं था, बढ़ाया था। हम हाथ फैला के बैयत नहीं लेते, हम हाथ उठा के बैयत लेते। इमाम रशीद फौरन देख के कहने लगा ऐसे भी बैयत ही करनी है, ऐसे भी बैयत ही करनी है, मकसद बैयत है, हाथ उठाने और फैलाने में फर्क क्या है? इमाम फौरन बोले। इमाम ने फरमाया ऐसे हुक्म इलाही है, ऐसे इनकार इलाही है। कहने लगा किस कुरान की आयत में लिखा है कि बैयत ऐसे करवाते हैं? इमाम ने कहा तूने कुरान नहीं पढ़ा? यदुल्लाहु फौका बिअयदिहिम, अल्लाह का हाथ बंदों के हाथ के ऊपर होता। ये बैयत खिलाफत वाले करवाते थे, ये इमामत वाले करवाते। ये सकीफा से शुरू हुई थी, ये गदीर से शुरू हुई थी। संग में जुमला जाया हो गया, मैं दुख लेके जाऊंगा। अब पता चला कि अलम पे हाथ क्यों है। बादशाह हुसैन तुम्हारे हाथों को सलामत हो। गाजी आज भी 12वें की बैयत ले रहा। बंदे इलेक्शन में वोट मांगने के लिए आते, हर दरवाजे पे डोर टू डोर कैंपेन। एक दरवाजा ऐसा आता है कि उम्मीदवार का नजर उठती है, ऊपर एक परचम लगा होता। उम्मीदवार था पीटीआई का,
परचम है मुस्लिम लीग नून का, मुझे बोल के बताओ वो दरवाजा दस्तक देगा? वो गुजर जाएगा। लोग कहेंगे ये घर रह गया, वो कहता छोड़ो, इन्होंने ऐलान कर दिया है। अल्लाह जाने मैं छंग में बैठा हूं या कहां बैठा हूं, इन्होंने अब ऐलान कर दिया है, ना ये रोब में आएंगे ना ये लालच में आएंगे। अब इन्होंने छत पे परचम लगा के ऐलान कर दिया है हमारा ताल्लुक किस पार्टी के साथ है। हम शिया छतों पे अलम इसलिए लगाते हैं कि अली का मुनकर अलम देख के समझ जाए, दरवाजे की दस्तक ना देना, ये सकीफे वाला घर नहीं गदीर वाला घर। ये अब बिकेंगे नहीं, ये अब झुकेंगे नहीं। मौला हुसैन बिस्मिल्लाह से। बिस्मिल्लाह से। बैयत करवाई जा रही है। इमाम की बैयत हो चुकी बेटा, बड़ी जल्दी है, बड़ी जल्दी है। बैयत हो चुकी इमाम की, अब इमाम वली अहद हो चुके हैं। अब दरबार में इमाम ने मामून रशीद से कहा सियासत के मामलात को तू चलाएगा, मजहब के मामलात को मैं चलाऊंगा। आले मोहम्मद के यहां सियासत नहीं होती, सियासत में कभी झुकना पड़ता है कभी रुकना पड़ता है। इमामत के यहां तगय्युर नहीं होता। इमाम ने फरमाया सियासत तू करेगा, मजहब के मामलात में तू नहीं आएगा। हाँ लश्कर भेज, जो करना है कर, सियासत कर, शरीयत पे फतवा ना देना, मजहब का कोई मसला ना बताना। वो जब तक मैं बैठा हूं मजहब हम बताएंगे। अब देखा इमाम का वली अहदी कबूल करने का जवाज क्या था। वो तख्त पे हुकूमत कर रहा था, इमाम उसी के दरबार में मजहब अहले बैत फैला रहे थे। मामून रशीद दरबार में बैठा हुआ है, चंद लोग दरबार में दाखिल हुए। मामून तू खलीफतुल मुस्लिमीन है, तू हाकिम वक्त है, तुझे तो चाहिए कि मुसलमानों के जो परेशानी के हालात हो उनमें तो उनका साथ दे। कहने लगा हाँ बोलो क्या बात है। उन्होंने कहा कहत पड़ गया है, बारिश नहीं हो रही, तू बारिश भेज। बिल्कुल मुझे खबर है कि मेरे लफ्ज रिकॉर्ड हो रहे हैं, और जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया है अब लफ्जों से भी आपको पहरे देने पड़ते। बिल्कुल ऐन वही लफ्ज मैं पढ़ने लगा हूं, आपको हंसाने के लिए नहीं, तारीखी हकीकत यही है। उन्होंने कहा बारिश तेरे कहने पे नहीं आ सकती। मामून रशीद पहले ही जला भुना था कि वली अहदी दी और मेरी सल्तनत का बेड़ा गर्क हो रहा है। देखेगा लगा मैं अल्लाह के कामों में टांग नहीं अड़ाता, मैं कुदरत के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करता। बारिश बरसाना अल्लाह का काम है, बंदों का काम नहीं। जाओ वापस। लोग निकल रहे थे, रजा दाखिल हो रहे थे। इमाम रजा ने दरवाजे से रुके जाते हुए लोगों से कहा क्या पूछने आए थे। क्या लगे बारिश कहने आए थे और ये कहता है अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। इमाम ने कहा रुको वापस आओ। वापस हटाया इमाम ने। मामून रशीद देखे क्या लगा आप कर सकते हैं। इमाम जलाल में हम जो चाहे वो कर सकते, जो 8वें बादशाह से मांगने के लिए आए थे, जिनके हाथ कशकोल बने हैं मशहद वाले क्या। इमाम ने फरमाया बारिश किया, हम जो चाहे, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। मामून रशीद देख के कहने लगा तो फिर भेजें। इमाम ने कहा ऐसे नहीं, कल मैदान सजा। मैं दरबार में बारिश कह के भेज दूं, तू कह रजा के कहने पे हुई नहीं। कल मैदान सजा, सरकारी मुनादी से कह, ऐलान करवाए कल मर्दो ज़ाना इकट्ठे हो मैदान में। बारिश की जिम्मेदारी मेरी। सरकारी मुनादी ने निदा करनी शुरू कर दी, मेरे मौला आपने दरबार में बारिश क्यों नहीं बरसाई, मैदान क्यों सजाया।
فرمایا ہر علی کو کوئی غدیر چاہیے. تو بیٹھا ہے جو سن رہا ہے. غدیر نبی نے بنائی تھی اس علی کی ولایت کے لیے. میں غدیر سجاؤں گا اپنا ولایت منوانے کے لیے. میدان سجاؤ, مرد و زن کو بلاؤ. اعلان ہو گیا, مرد و زن اکٹھے ہو گئے. اتنی سخت گرمی تھی, حیوانوں کے منہ کھلے ہوئے تھے, پرندے سہمے ہوئے بیٹھے تھے, زمین سوکھ چکی تھی, دانا زمین کے سینے سے نکلنے کے لیے تڑپ رہا تھا. لوگ اکٹھے ہو گئے, امام کا انتظار ہو رہا ہے. جنگ والوں صرف انسان امام کا انتظار نہیں کر رہے, پرندوں بھی شجر بے رضا کا راستہ دیکھ رہے تھے. زمین بھی امام کے قدم چومنے کے لیے ترس رہی تھی. یا تھوڑی دیر کے بعد لوگوں کے چہرے پہ امید کی کرن آئی. امام رضا اپنے گھر سے نکلے, لوگوں نے امام کی طرف دیکھا. سر پہ رسول والا امامہ, کاندھے پہ ابو طالب والی چادر, ذوالفقار حیدری کو حمائل کیا ہوا, چہرے پہ حسن کا حسن سجا ہوا, آنکھوں میں حسین کی کریمی لیے ہوئے, ماتھے پہ سجاد کے سجدے کا نشان, سینے پہ باکر کا علم, زبان پہ جعفر کی صداقت, ہاتھوں پہ کاظم کی عطا, توحید کے تیور. امام کے قدم چلتے ہوئے, امام کے قدم چلتے ہوئے, چلتے چلتے امام لوگوں کے جم غفیر میں پہنچے. لوگ انتظار کر رہے تھے. فرزند رسول آ گئے, علی کا بیٹا آ گیا, بطول کا بیٹا آ گیا, امام وقت آ گئے. امام پہنچے. اب کتابیں کہتی ہیں کہ امام نے اپنی عبا کو کھولا, اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, ایسے اٹھایا کہ امام کی ہاتھ کی ہتھیلیوں کی سفیدی آسمان دیکھ رہا تھا. امام نے ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف بڑھا گا, بار الہا تجھے میری امامت کا واسطہ. جو سننے کے لیے نہیں, مانگنے کے لیے. بار الہا تجھے میری امامت کا واسطہ, بارش بھیج. یوں ہاتھ اٹھے, کتابیں کہتی ان انگلیوں کے ساتھ بادل کے ٹکڑے چلنے شروع ہوئے. لوگوں کی نظریں آسمان پہ تھی, سیاہ بادل چاروں طرف سے. امام نے بادل کے ٹکڑے کو چلاتے چلاتے قوم کے سر پہ کھڑا کیا. امام نے ہتھیلیوں کو زمین کی طرف کیا, انگلیوں کے ساتھ بارش برسنا شروع ہو گئی, زمین پہ پانی چل تھل کرنا شروع ہو گیا. حیوانوں کے چہرے پہ خوشی آ گئی, انسانوں کے چہرے پہ زندگی آ گئی. زمین توم رہی تھی ابو تراب کے بیٹے کے قدم. ادھر کائنات میں یوں خوشی کا سما ہوا. امام نے منہ آسمان کی طرف کر کہا, اتنی بھیج جتنی یہ برداشت کر سکے. اگر امام رضا یہ جملے نہ کہتے, بارش آج تک ہوتی. امام نے جم غفیر میں کھڑے ہو کے کہا, ہم صرف برساتے نہیں, ہمارے امر کے ساتھ یہ رکتی بھی ہے. فرمایا بھیج رحمت والی. ادھر میدانوں میں پانی بھر گیا. جتنا زمین کو پانی چاہیے تھا زمین لے چکی, جتنا پرندوں کو چاہیے تھا پرندے لے چکے, جتنا انسان کی طلب تھی انسان لے چکا. جب ہر ایک کی طلب پوری ہو گئی, ہر ایک کی خواہش پوری ہو گئی, امام میدان سے نکلے. امام کا میدان سے نکلنا تھا, میدان سے ایک ہی آواز آ رہی تھی, واہ رضا, واہ علی ابن موسیٰ, واہ علی کا بیٹا, واہ رسول کا بیٹا. کیا کہنے امام وقت, کیا کہنے تیرے نبی کا بیٹا. امت امام کو مرحبا کی صدائیں دے رہی تھی. یہاں مامور رشید کا مشیر حمید بن مہران یہ دوڑتا ہوا دربار میں آیا. درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے صلی اللہ محمد, پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے. بسم اللہ سرکار, بسم اللہ سرکار, حضور کریت مقام میں کر. تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے سب حضرات مل کر بغاز بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برادر ذی وقار عزت مآب جناب علی رضا کھوکر صاحب,
मुसाहिब के हवाले से एक बेहतरीन और मुनफरद लहजा। इजाजत है मैं बात मुकम्मल करूं? बस फजाइल के हवाले से आखिरी बात। हमीद बिन मेहरान ने जाके कहा, मामून बारिश हो गई। कैसे हुई? कहने लगा इमाम रजा पहुंचे। कहने लगा इमाम रजा ने क्या कह के बारिश बरसाई? उसका इमाम ने कहा था, बारे इलाहा, तुझे मेरी इमामत का वास्ता। और लोगों ने तो मरहबा की सदाएं दे दी। मामून तेरी हुकूमत गई, तेरा तख्त गया, आज तो इमाम का इख्तियार लोगों ने आंखों से देख लिया। तू किताबों से मिटा रहा था, तू मौलवी खरीद रहा था, मैदान में इमाम का इख्तियार दे गया। इमाम ने दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। हमीद बिन मेहरान ने यह कहना था, या मामून के चेहरे पे मौत की अफसरदगी आई, मौत की सर्दी आई। मामून रशीद अभी सोच रहा था, या इमाम रजा का पहला कदम दरबार में आया, दरबार खचाखच भरा हुआ था। खुशामदी आके मामून रशीद को इमाम रजा की तारीफें सुना रहे थे, या इमाम के कदम दरबार में आना था। मामून रशीद देख के कहने लगा, फरजंद रसूल बारिश तो हो गई, लेकिन आपने तो कल कहा था हम जो चाहे कर सकते हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। यहां कह के गए थे कि हम जो चाहे कर सकते हैं, मैदान में जाके अल्लाह से दुआ मांग ली। अगर अल्लाह से दुआ मांग के बारिश करवानी थी तो वो मैं भी मांग सकता था, मांग सकते थे। फिर तेरा कमाल कहां है, तेरा इख्तियार कहां है, तेरी विलायत कहां है? इधर सारे दरबार ने मामून को देखा कि बड़ा अच्छा सवाल किया इमाम पे, कि इमाम ने तो कहा हम जो चाहे कर सकते हैं, फिर मैदान में जाके अल्लाह से दुआ क्यों मांगी? इतना कहना था। लोगों की नजरें इमाम के चेहरे पे गई। अब इमाम के चेहरे पे अली वाला जलाल आया, अली वाले तेवर आए। इमाम ने यूं दरबार के चारों तरफ देखा, या दरबार में कलील का टुकड़ा बिछा हुआ था, जिसमें धागे के साथ शेर की तस्वीर बनी हुई। इमाम ने उंगली का इशारा किया, शेर थाड़ता हुआ दरबार में दौड़ा, पूरा दरबार खाली हुआ। मामून तख्त की आखिरी सीढ़ी पे जाके बैठा। मामून रजा ये क्या किया? फरमाया हम जो चाहे, हम जो चाहे। बिस्मिल्लाह। हम जो चाहें वो कर सकते। मैदान में अलूहियत को मनवाया, दरबार में विलायत को मनवाया, भरे मैदान में अल्लाह मनवाया, और फिर दरबार में आके अपनी विलायत को मनवाया। दुश्मन के दरबार से जो मरहबा की सदाएं सुनता हूं उसे रजा कहते हैं। अमीर तरीन इमाम, 8 से हिंद, मशहद में अमीरी, नौकरों का बादशाहों जैसा इस्तकबाल, सोने के दरवाजे और चांदी की जर्री, और जियारत पे लिखा है अस्सलाम अलैका या गरीब। हमारी जुबान में गरीब उसे कहते हैं जिसके पास माल ना हो। अरबी में गरीब उसे कहते हैं जो मुसाफिर हो, जिसका वतन कोई ना हो। बेशक अमीरी है गरीबुल वतन। मुकम्मल तफसील के साथ शहादत मेरे भाई पढ़ेंगे। मालिक के बड़े मुहक्कक जाकिर हैं। मैंने अक्सर लोगों को इमाम रजा की शहादत बीबी मासूमा कुम के मुसाहिब सुना के बरामदगियां करवाते हुए देखा है। ये मौला के मुहक्किक जाकिर हैं, ये इमाम रजा ही आपको सुनाएंगे। सिर्फ एक इतनी अपील करूंगा, मुहर्रम करीब है, आजादारी ऐसे करो जैसे रजा चाहता है। जैसे जैसे जमाने में जिद्दतें आ रही हैं, वैसे वैसे हम आजादारी में भी जिद्दतें ला रहे हैं। आजादारी की रूह को खत्म ना करना। जिस दौर में आजादारी में रूह होती थी ना, उस दौर में मुहर्रम में शीयों के घरों में बिस्तर नहीं होते थे, चारपाइयां उल्टा दी जाती थी, सरों पे खाक होती थी, पाँव में जूता नहीं होता था। अब हमने आजादारी को आसान समझ लिया है। हम कहते हैं कि हम आजादारी भी करें, लेकिन हम
आसान माहौल में करें। मेरे 8वें बादशाह मुहर्रम के दिनों में सर पे अमामा नहीं रखते थे, पाँव में जूता नहीं पहनते थे। एक दिन मदीने के बाजार से गुजर रहे थे, एक शख्स ने कहा मौला ये आपने क्या हालत बनाई हुई। इमाम ने उंगली का इशारा करके कहा वो चांद तलू हो गया है जिसने मेरी माँ के सर से चादर उतार। अजरों को बना तू मुझे पूछ रहा है कि मेरा अमामा क्यों नहीं। मुहर्रम ऐसे मनाना जैसे आले मोहम्मद चाहते हैं। मदीने के लोग कहते हैं कि हमने आज तक मुहर्रम का चांद आसमान पे नहीं देखा। जाफर सादिक के घर से रोने की इतनी आवाजें आती, हमें खबर हो जाती कि मुहर्रम का चांद। ये जिस कलीन पे तुम आके बैठते हो ना, तुम्हें हुसैन का वास्ता इसे मामूली ना समझो। अक्सर बंदे होते वो कहते बाहर भी तो आवाज आ ही रही है, बाहर बैठ के सुन लेते हैं, डेरे में बैठ के सुन लेते हैं, लाइव मजलिस आ रही है घर में बैठ के सुन लेंगे। क्या जरूरत इमाम बारगाह जाने की, मजलिस ही सुननी है। मैं उन भाइयों से मुखातब हूं, मुझे इमाम रजा की इज्जत की कसम है। मैंने किताबों से पढ़ा इमाम रजा अज़ादारी हुसैन के लिए दरियां खुद बिछाते थे, नौकर हाथों से छीनते। इमाम कहते ना मुझे हुसैन के अज़ादारों के इंतजाम करने के। ये जिस कलीन में तुम बैठते हो ना आके, मेरे मौला रजा बैठने से पहले भी उस जगह को चूमते, उठने से पहले भी चूमते। सहाबा कहते मौला इसे क्यों चूमते हैं? फरमाया ये वो जगह है जहां फरिश्ते परमस करते, यहां अंबिया अपनी दस्ताने रख के जाते हैं। तुम्हें क्या खबर है कि मेरी दादी हुसैन के अज़ादार का कैसे इस्तेमाल करती है? आप क्या समझते हैं कि आपने इश्तिहार पढ़ा और आप मजलिस सुनने के लिए आ गए? मुझे गाजी के आलम की कसम है, तुम जितने मजलिस में आए हो, मजलिस से एक दिन पहले ज़ारा हर एक मोमिन के घर जाती है, रो के कहती कल मेरे बेटे का जनाजा उठना है, मैं तुझे तेरे घर में दावत देने के लिए आई हूँ, मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं तेरे घर की जामन हूँ, मेरे बेटे के जनाजे पे जरूर जाना। माँ बाप को वो रिश्तेदार कभी नहीं भूलते जो जनाजों पे आए हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इतनी मोहब्बत करते थे अज़ादारी से कि इमाम अपने घर में पूरे 10 दिन मुहर्रम के अज़ादारी बर्पा करवाते। बस ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट इमाम ने अपने घर में अज़ादारी का इंतजाम करवाया, क्योंकि मजलिस मौजू इमाम रज़ा है। शहादत भाई पढ़ेंगे, एक दर्स सुना। इमाम ने अपने घर में अज़ादारी का एहतमाम करवाया। रोते हुए इमाम कहने लगे अपने नौकर से, उठ देबल खजाई को बुला के ला। यह जाकिर शबीर था, मरसिया खान था और शायर था। इमाम ने कहा उसे बुलवा। नौकर दौड़ा जाकर देबल के दरवाजे पे जाकर, तुझे रजा ने बुलाया। देबल जल्दी से इमाम रजा के घर की तरफ चला। किताब कहती है दरवाजे पे देबल पहुंचा था, इमाम जहां बैठे थे वहां से उठे, देबल की तरफ तेज कदमों से चले। अगला जुमला कहूंगा जहां सैयद बैठा, चीख से पता चल जाएगा। जाकर देबल के गले में बाहें डाल के कहते हैं मेरी दादी के मददगार, तुझे मेरा सलाम। ऐ मेरी मां फातिमा के मददगार, तुझे मेरा सलाम। देबल का जिस्म कांपा। इमाम हाथ पकड़ के मजलिस की जगह पे लेके, जाकिर हुसैन का छोटा हो बड़ा हो एहतराम जरूर करना। वो नाम लेता है हुसैन का। इमाम उसे लेके, इमाम आके कहते देबल मुहर्रम आ गया है, तूने मेरे दादे हुसैन पे कुछ लिखा नहीं? देबल कहता मौला रात ही मैंने नया मरसिया लिखा है। इमाम कहते सुना ना मुझे। देबल खड़ा होके पढ़ने लगा, मुझे गाजी के अलम की कसम है। इमाम रो गए, रुक खड़ा होके ना पढ़, मिंबर में बैठ के पढ़। देबल रो कहता मौला आप कहाँ बैठेंगे? फरमाया मैं तेरे सामने मट्टी में बैठता हूँ। देबल रो कहता मेरी जुर्रत है, नौकर मिंबर में बैठे और बतूल का बेटा जमीन पे बैठे। इमाम रो के कहते तू जाकिर हुसैन बन, मैं थोड़ी देर अज़ादार हुसैन। तुझे नहीं पता कि इस मट्टी पे बैठ के रोने का क्या है? मुझे हुसैन का अज़ादार बनने दे। देबल कहता हुक्म इमाम था, तमील मुझ पे वाजिब था। देबल कहता मैं मिंबर पे बैठ,
دیبل نے مرثیہ پڑھا، عرب کا مشہور و معروف مرثیہ جو آج بھی عرب میں پڑھا جاتا ہے، اتنا درد والا مرثیہ تھا۔ حماد اہل بیت شہید محسن نقوی نے اس کو اردو میں ترجمہ کیا تھا، زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جاؤں، جھنگی دھرتی ہے مصائب سے پیار کرنے والے لوگ، اللہ شہید محسن کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ شہید نے ایک ایک جملے میں درد کی دریا بہا دیے۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزرتا، آخری 1 منٹ کی نوکری رہ گئی۔ دیبل ممبر پہ بیٹھا، دیبل نے ممبر پہ بیٹھ کر میرا سلام سیدہ فاطمہ الزہرا، تیرے چمن کی کلیاں اور پھول پوری کائنات میں بکھر گئے، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسن کو جس کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسین کو جس کا لاشا 3 دن بغیر کفن کے پڑا رہا، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے سجاد کو جسے شام کی گلیوں میں ماں کے سامنے مارا گیا، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے باقر کو جسے کم سنی میں زنجیریں پہنائی گئی، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے جعفر صادق کو جسے غربت میں زہر دی گئی، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے موسی کاظم کو جسے 14 سال رکوع کی حالت میں رہنا پڑا۔ یہ کہنے کے بعد دیبل منبر سے اترنے لگا، امام کی آواز ہے جلدی نہ کر، دیبل روک دا، مولا میرا مرثیہ ختم ہو گیا۔ امام نے کہا ایک شعر میں لکھتا ہوں تو پڑھ۔ امام نے اپنے ہاتھوں سے شعر لکھا، دیبل منبر پہ گیا، شعر میں لکھا تھا زہرا میرا سلام تیرے اس غریب بیٹے کو جو تو اس میں غربت کی حالت میں دفن ہو جائے گا۔ دیبل شعر رو کے دا، مولا مجھے تو نہیں پتا فاطمہ کا کوئی بیٹا تو اس میں بھی دفن ہے۔ امام نے گریبان کو پھاڑا، روکا یہ تیرا غریب امام ہے جو تو اس میں اکیلا دفن ہو جائے گا۔ دیبل نے دوبارہ شعر پڑھا، یا مستورات والی کنات اٹھ گئی، ایک سفید سر والی کنیز روتی ہوئی مجمع میں آئی، روک دی دیبل اب شعر نہ پڑھنا، جب سے تو نے شعر پڑھا ہے کبھی کوئی بہن بے ہوش ہوتی ہے، کبھی کوئی بہن بے ہوش ہوتی ہے، رو کے کہنا مولا رضا تیری بہنوں نے صرف تیری شہادت کا ایک شعر سنا اور وہ غش کر گئی۔ 70 قدم کے فاصلے پہ زینب سر پہ قرآن رکھ کے قاتل سے کہتی رہی، نہ مار میرا تیر تیرے